In previous lecture, we have seen the sorting algorithm. Okay, just giving you again overview of sorting. Okay, what is the sorting process? To arrange array elements either in ascending order or in descending order is known as sorting. Okay, ascending means from lower to higher, means lower values comes first, then higher values. Descending means higher values come first, then lower values. Okay, how it works, see here again. See, we were having an array, or I can say array elements. There were 5 array elements. They were not in descending order. The elements were like that, like this. Now see these elements. These elements are not in sorted order. Okay, means they are not arranged either in lower to higher order or higher to lower order. Okay, so how can we perform this sorting? First, we have initialized first element as I, second as j. So we can say j equal to I plus 1. Then comparison of I and j was done. Okay, if the value of a of I is greater than value of a of j, then we have performed the swapping. After swapping the values, or we can say after swapping first two values, the both pointers I and j were moved to the next position. So here I and j both will be incremented. Okay, this process takes place until I reaches to the upper bound, or we can say to the last element. Okay, this was the sorting process. This process was for ascending order sorting, means lower values to higher values. Okay, again we are going to see the algorithm. What was the algorithm for that? See here, what is sorting? Using this operation, we can sort array elements either in ascending or in descending order. We have passed 3 values, a, temp, n. A is given array, temp means temporary variable, n equal to number of elements. Okay. Step 1 start. Step 2 was to initialize pointers I and j. I equal to lower bound, j equal to I plus 1. Here not j plus 1. Okay. Again, step 3 was perform sorting. This process will take place until I reaches to the upper bound, means until last element. If a of I is greater than a of j, then what will happen? A of I and j will be sorted, will be swapped using the temporary variable, or we can say using the new variable. Temp equal to a of I equal to a of j, and a of j equal to temp. Okay. Step 4 is stop. Okay. Is this clear to everyone? Yes or no? Okay. Now there is a question for you all. This algorithm was for ascending order sorting. Okay. If I want to perform descending order sorting, then which changes to be applied in algorithm? Where should I change to perform this sorting in descending order? No. I greater than not lower bound. Lower bound and upper bound are what? Lower bound is first variable and upper bound is last variable. So there is no change in that condition. See, if you are going to perform sorting for ascending, okay, then we are checking that a of I is greater than a of j. Okay, if I is greater than j, means first element is greater than second element, then they will be swept. But if we want to perform descending order, then if first element is less than second element, then they will be swept. Okay, so what will be the condition, or where can I change for descending order sorting? Again, I am going to show you in elements. See,
મારે એમાં ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડર સોર્ટિંગ પરફોર્મ કરવું છે તો શું થાય, જે હાયર વેલ્યુઝ છે આગળ આવે ને. ઓકે જીત, ફાઇન, યોર આન્સર ઇઝ રાઈટ. We have to write the condition if a of I less than a of j, means if here 25 is a of I, 37 is a of j. Okay, now we are going to perform descending order sorting. So higher values will comes first, so we have to swap the values here like this. Why? Because we will check the condition if a of I less than a of j. Okay, then they will be swapped. So is this clear to everyone how descending order sorting will be performed? Yes or no? Okay, fine. તમારી બુકમાં તમે જ્યાં sorting નો algorithm લખેલો છે ત્યાં થોડીક સ્પેસ રાખી દેજો, કેમ કે એ sorting તમને મેં ascending order નું લખાયું હતું, તમારે નીચે descending order sorting માટે algorithm જાતે લખવાનો છે. જો એ algorithm લખવામાં કાંઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો તમે મને પાછું ક્વેશ્ચન પૂછી શકો છો, બરાબર? એટલે ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડર નો અલ્ગોરિધમ તમારે શું કરવાનું છે, જાતે લખવાનો છે. ક્લિયર? હા કે ના? આ 5 સ્ટુડન્ટ્સ નો રિપ્લાય આવે છે, બાકી બધા શું સૂતા છે? Okay, fine. Now today we are going to see next algorithm. Okay, that is for searching operation. Okay, what is searching operation? Suppose we are having 10 array elements. Okay, then you have given a key element. Using this key element you will perform the searching operation. Okay, first of all we will see theory points about searching. This technique is used to search a particular element from given list, or we can say given array elements. Array elements are known as list also. Okay, there are two types of searching techniques. Here we are going to study two different algorithms for searching operation. First one is linear search and second one is binary search. Linear search, you are already familiar with it. When I am going to show you how it works, you will realize that you are already familiar with linear search. Binary search is new for you. Okay, what is linear search? In this technique, the key element is compared with each and every elements until element is found. શું થાય linear search માં કે ભાઈ એક key element આપેલો છે, એને એરેના જેટલા એલિમેન્ટ છે બધા સાથે કમ્પેર કરવામાં આવે, ક્યાં સુધી? તો કે એલિમેન્ટ નવો મળે નહીં ત્યાં સુધી, બરાબર? હવે આપણે એક વખત જોઈ લે કે કેવી રીતે વર્ક કરશે, બરાબર? સી, તમને અહીંયા એરે એલિમેન્ટ્સ ઓલરેડી આપેલા હોય આવી રીતે. Here already array elements are given. Now for searching technique there is no need to calculate how many elements are there. You just will need only lower bound and upper bound, or you can say first index 0 and last index n-1. Okay, now you have given a key element. Suppose you have given 11. The problem is find the element 11 in given list, or we can say given array elements. Okay, what you will do, you will compare this 11 with each and every element in given array. Okay, you are going to compare it from first element. If it is found, then you can print the element is found. If not found, then you can move to the next element. Okay, again we will compare to next until we found the element. Okay, so when you are going to compare this 11 with this 11, then you can say element found. Yes or no? Is this clear to everyone how searching perform? Yes or no? Searching કેવી રીતે perform થાય સમજાણું ખાલી? તમે શું કરશો, કી એલિમેન્ટ છે એને એરેના એક એક એલિમેન્ટ સાથે પહેલેથી સ્ટાર્ટ કરીને બધા સાથે કમ્પેર કરતા જશો.
જ્યાં કમ્પેરિઝન મળશે તો જ્યાં તમને એલિમેન્ટ મેચ થશે ત્યાંથી તમે સ્ટોપ કરીને શું પ્રિન્ટ કરશો? એલિમેન્ટ ફાઉન્ડ. બરાબર છે. ઘણીવાર એવું થાય કે જે તમને કી એલિમેન્ટ આપ્યો છે આ એરે એલિમેન્ટ્સમાં હોય જ નહીં, તો શું થાય કે લાસ્ટ સુધી તમે કમ્પેર કરો અને પછી શું પ્રિન્ટ કરી શકો? એલિમેન્ટ નોટ ફાઉન્ડ. તમે આ વસ્તુ માટે ઓલરેડી સી લેંગ્વેજનો પ્રોગ્રામ કરી લીધેલો છે. બરાબર. હવે સપોઝ અહીંયા આ જે 32 છે ને એને આપણે કઈ a of 0 એટલે ફર્સ્ટ ઇન્ડેક્સ. વાય? because it is first element. okay, now હવે જે 54 છે લાસ્ટ એલિમેન્ટ એને આપણે n-1 કહેશું ને? યસ ઓર નો? શું કામ n-1? કેમ કે ઇન્ડેક્સિંગ 0 થી સ્ટાર્ટ થાય. હવે અહીંયા એરે એલિમેન્ટ્સ કેટલા છે? તો કે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને 10. 10 એલિમેન્ટ્સ છે. તો અહીંયા ઇન્ડેક્સિંગ 0 થી સ્ટાર્ટ કરો તો આ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 9. ટોટલ નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ કેટલા હતા? 10. તો લાસ્ટ બાઉન્ડ્રી છે એટલે તો લાસ્ટ અપર બાઉન્ડ છે ને શું કહી શકો તમે? n-1 કહી શકો ને? યસ ઓર નો? આટલું ક્લિયર? હા કે ના? ઓકે, હવે આપણે શું કરવાનું છે આ ટેકનિકમાં? લાસ્ટ લોકેશન હતું એને આપણે શું કહેતા? n-1. હવે જે આ કી એલિમેન્ટ આપ્યો છે ને, સપોઝ આપણે એને કે એવું નામ આપીએ. બરાબર? કે k = 11. આ k ની કમ્પેરિઝન આપણે a of 0 થી સ્ટાર્ટ કરશું ને બધા સાથે. બરાબર? એને આપણે સૌથી લાસ્ટ પોઝિશનમાં એકમાં સ્ટોર કરીએ છીએ. બરાબર? અહીંયા આપણે 11 સ્ટોર કર્યું છે. એરે એલિમેન્ટ્સની અંદર જ આ વસ્તુ એક યાદ રાખજો, આપણે એને એઝ એ લાસ્ટ એલિમેન્ટ હજી સ્ટોર કર્યું છે. તો હવે આને આપણે આ પોઝિશનને n પોઝિશન કહેશું ને? હા કે ના? આ જે 11 મેં જ્યાં સ્ટોર કર્યો છે that position will be known as n. આ બધાને ક્લિયર? હા કે ના? ઓકે, તો હવે આ જે લાસ્ટ પોઝિશન છે ને આપણે n કહીએ તો આપણે એને એરેની ટર્મ્સમાં કેવું હોય તો એને આપણે શું કહી શકીએ? તો કે a of n. શું કહી શકીએ આપણે એને? a of n. a of n એટલે કયો એલિમેન્ટ છે? તો કે ભાઈ લાસ્ટ એલિમેન્ટ જ્યાં આપણે 11 સ્ટોર કર્યો છે એ. બરાબર? આટલું સમજાણું? હા કે ના? આ a of n શું કામે લીધું? તો કે ભાઈ આપણે જે કી એલિમેન્ટ છે ને પેલા એક એરે એલિમેન્ટ છે એમાં સ્ટોર કરી દીધું. બરાબર? હવે શું કરશું? તો કે આપણે આ જે a of n છે એટલે કે લાસ્ટ એલિમેન્ટ કે જ્યાં કી એલિમેન્ટ સ્ટોર કર્યો છે એને પહેલેથી એક એક એરે એલિમેન્ટ સાથે કમ્પેર કરશું. ક્યાં સુધી? તો કે a of n-1 સુધી. એટલે ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરશું? તો કે a of 0 થી. એટલે જે કાઉન્ટર વેરિયેબલ છે i એને આપણે ઇનિશિયલાઇઝ શું કરશું? લોઅર બાઉન્ડ. લોઅર બાઉન્ડ એટલે a of 0. તો ઇનિશિયલાઇઝેશનમાં શું આવશે? i = લોઅર બાઉન્ડ. બરાબર? હવે આ જે k = 11 આઈધર તો જે કી એલિમેન્ટ છે એને આપણે શું કહી શકીએ? a of n = k. આટલી વસ્તુ ઇનિશિયલાઇઝ કરશું. બરાબર? હવે લોઅર બાઉન્ડ ઓલરેડી i આપી દીધું છે. લોઅર બાઉન્ડ એટલે a of 0. તો ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરી અને સર્ચિંગ પ્રોસેસ છે ક્યાં સુધી પરફોર્મ થશે? તો કે while i < n-1. ઓકે, ત્યાં સુધી શું કરશું? આપણે કમ્પેરિઝન કરશું ને? શેની કરશું? તો કે a of n ની. આ a of n કમ્પેર કરશું ને a of i સાથે. એટલે if a of n = a of i. જો આ બે કમ્પેરિઝન થઈ જાય તો આપણે શું કહી શકીએ? કે we can say element found. ઓકે, એલ્સ જો આ કમ્પેરિઝન કરી આપણે એક એક એલિમેન્ટની એમ છતાંય ક્યાંય એલિમેન્ટ તમને મળ્યો જ નથી તો તમે શું કરશો? શું પ્રિન્ટ કરશો? તો કે એલિમેન્ટ નોટ ફાઉન્ડ. ઓકે, તો આપણે એલ્સમાં શું પ્રિન્ટ કરી શકીએ? કે રાઇટ એલિમેન્ટ નોટ ફાઉન્ડ. ઓકે, ક્યાં સુધી આ પ્રોસેસ છે કન્ટિન્યુ રહેશે? તો કે i < n-1 પહોંચે ત્યાં સુધી. એટલે કે અહીંયા આ જે 54 લાસ્ટ એલિમેન્ટ છે ત્યાં સુધી. ઓકે, હવે આ કમ્પેરિઝન મેં તમને કરાવ્યું એમાં કી એલિમેન્ટ આપ્યો તો 11. બરાબર? a of i એટલે કે લોઅર બાઉન્ડ પહેલેથી સ્ટાર્ટ કરી અને એક એક એલિમેન્ટ સાથે કમ્પેરિઝન થશે. 11 સાથે કમ્પેર કરશે ત્યારે જે અહીંયા આપણે કન્ડિશન લખી છે એ ટ્રુ થશે. એટલે શું પ્રિન્ટ થશે? એલિમેન્ટ ફાઉન્ડ. બરાબર?
હવે સપોઝ અહીંયા કી એલિમેન્ટ છે એ 60 આપેલો છે, બરાબર? તો આ 60 છે એ a ઓફ 0 થી એટલે કે લોઅર બાઉન્ડ થી લઈ અને n-1 સુધી કમ્પેર કરશું તો એ ક્યાંય 60 છે મેચ નહીં થાય. તો ઇફ કન્ડિશન ખોટી પડશે એટલે શું થશે? પ્રોગ્રામ કંટ્રોલ છે એ એલ્સ માં જશે, એલ્સ માં આવીને એલિમેન્ટ નોટ ફાઉન્ડ આવું પ્રિન્ટ કરશે ને, બરાબર? સમજાણું કે ના સમજાણું? આ પ્રોસેસ બધાને ક્લિયર? યસ ઓર નો? ઓકે ફાઇન. હવે બીજી વસ્તુ કે તમે આ જે વસ્તુ મેં ઇફ કન્ડિશન લખી, વાઇલ લૂપ લખી, આ બધું પ્રોગ્રામેટિકલી જો તમે સેમ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો ને તો પ્રોબ્લેમ શું થાય કે આ એલિમેન્ટ ફાઉન્ડ કે એલિમેન્ટ નોટ ફાઉન્ડ એ નંબર ઓફ ટાઈમ્સ પ્રિન્ટ થશે ને. આ ન થાય ને એટલા માટે હજી એક આપણે વેરિયેબલ લેશું, ઓર વી કેન સે રજિસ્ટર લેશું, ધેટ ઇઝ નોન એઝ ફ્લેગ. તમે સી લેંગ્વેજમાં ફ્લેગ નો યુઝ કરેલો છે. 0 અને 1 વેલ્યુ હોય, જો કન્ડિશન સાચી પડે તો એની વેલ્યુ 1 થાય, કન્ડિશન ખોટી પડે તો એની વેલ્યુ 0 થાય. ખાલી આટલું યાદ રાખો તો એ ઈઝી જ છે, બીજું કાંઈ ફ્લેગ એટલે નવું નથી, બરાબર? પેલા ફ્લેગ આપણે રાખ્યું 0, બરાબર? ઇનિશિયલાઇઝ શું કર્યો? ફ્લેગ 0. હવે સપોઝ કન્ડિશન સાચી પડી કે એટલે કે એલિમેન્ટ ફાઉન્ડ થયો તો આપણે એવું કહી શકીએ ને કે ફ્લેગ ઇક્વલ ટુ 1. મેં તમને કીધું હતું હમણાં કે જો કન્ડિશન સાચી હોય તો ફ્લેગની વેલ્યુ શું થાય? 1. કન્ડિશન ખોટી હોય તો ફ્લેગની વેલ્યુ શું થાય? ફ્લેગ ઇક્વલ ટુ 0, બરાબર? હવે અહીંયા ઇફ કન્ડિશન પૂરી, વાઇલ લૂપ પૂરી, પછી આપણે અગેન ફ્લેગ નો યુઝ કરીને રિઝલ્ટ પ્રિન્ટ કરી શકીએ ને કે ભાઈ ઇફ ફ્લેગ ઇક્વલ 1 તો શું થાય? ફ્લેગ 1 હશે તો શું હશે? કન્ડિશન સાચી પડી ને, સાચી પડી એટલે એલિમેન્ટ ફાઉન્ડ. તો શું લખી શકીએ આપણે? વી કેન રાઇટ હિયર એલિમેન્ટ ફાઉન્ડ. ઓકે, એલ્સ. એલ્સ નો મતલબ શું થાય કે ભાઈ ફ્લેગ 1 નથી, ફ્લેગ 1 નથી તો શું હોય? 0 હોય. ફ્લેગની વેલ્યુ 2 જ હોય, કાં 0 હોય અને કાં 1 હોય, બરાબર? તો 0 હોય તો શું થાય? એલિમેન્ટ નોટ ફાઉન્ડ. એટલે આપણે શેનો યુઝ કરશું અલ્ગોરિધમમાં? ફ્લેગનો. શું કામે? કેમ કે સેમ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન જો તમે પ્રોગ્રામથી કરશો તો આ પ્રોબ્લેમ થશે, બરાબર? એટલા માટે. ક્લિયર ધીસ ટુ એવરીવન? યસ ઓર નો? ઓકે ફાઇન. હવે પેલા હું તમને અલ્ગોરિધમ અહીંયા જે ડિસ્પ્લે કરું ને એ પેલા તમારે લખવાનો સ્ટાર્ટ કરી દેવાનો છે, પછી હું તમને અલ્ગોરિધમ સમજાવું છું, બરાબર? અહીંથી સ્ટાર્ટ કરી દો લખવાનું ફટાફટ. Is screen visible to everyone? Yes or no? Yes, madam. ઓકે, આ લખાઈ ગયું છે સ્ટેપ 2 સુધી બધાને? હા કે ના? Okay, fine. Going to next. Right from step 3.
સ્ટેપ 3 લખાઈ ગયું છે બધાને? હા કે ના? સ્ટેપ 3 લખાઈ ગયું છે? ઓકે. થોડીક સ્પીડ રાખજો, પછી પાછો અલ્ગોરિધમ હું તમને અગેન એક્સપ્લેન કરી દઉં. અલ્ગોરિધમમાં તમે લોકો જ્યારે ઇફ એલ્સ કન્ડિશન લખો ત્યારે ધ્યાન રાખજો કે તમને પ્રોગ્રામની હેબિટ હોય ઇફ કન્ડિશન કે એલ્સ પછી તમારે બ્રેકેટ ઓપન કે ક્લોઝ નથી કરવાના, બરાબર? ઓકે. અલ્ગોરિધમ બાકીના બધાને લખાઈ ગયો છે? Okay, now I'm going to explain the algorithm. મેં તમને સિમ્પલ એક આખો આઈડિયા આપી દીધો હતો કે લિનિયર સર્ચ કેવી રીતે વર્ક કરશે, બરાબર? ચલો હવે આપણે જોઈએ કે લિનિયર સર્ચમાં અલ્ગોરિધમમાં શું આવશે. નેમ ઓફ algorithm is linear search. 3 arguments are passed: a, k and n. A is given array, k equal to key element, n equal to number of elements. Okay. Step 1 start. Step 2 initialize. First of all, we are going to initialize I to first element. So I equal to lower bound. Then flag equal to 0. Okay. First we have set flag equal to 0. Flag is what? It's a type of register, or we can say register variable. Okay. Then key element k is assigned to the position n. So we can say a of n equal to k. Now step 3, perform searching. We have already initialized the elements. Now we are going to perform the searching. Repeat while I less than upper bound minus 1. Why upper bound minus 1? Because here we have initialized k to a of n. So here upper bound equal to what? K. We are going to compare up to the second last element. So here I less than upper bound minus 1. Okay. What will be the condition? If a of n equal a of I, means if condition is true, then flag will set to 1. And if I plus plus. Okay. Why I is incremented? Because if element is not found, then we will move to the next position. So a of I will be moved to the next position. Now display result. If flag equal 1, then we can say element found, else element not found. Here else means what? See, જો આ કન્ડિશન છે સાચી નહીં પડે તો શું થશે કે ફ્લેગ ની વેલ્યુ છે પેલા શું હતી તો કે 0 હતી, એ 0 ની 0 એમનેમ રહેશે, એટલે વી કેન સે એલિમેન્ટ નોટ ફાઉન્ડ. ફ્લેગ ની વેલ્યુ ચેન્જ ક્યારે થશે? જો આ કન્ડિશન ટ્રુ હશે તો જ. બીજી વસ્તુ કે મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે ભાઈ તમે જ્યારે એલિમેન્ટની કમ્પેરિઝન કરો છો, આ એલિમેન્ટની કમ્પેરિઝનમાં જો સપોઝ ક્યારેક આવો એલિમેન્ટ આપેલો હોય કે ભાઈ 60 છે સર્ચ કરો, તો 60 તો તમારા લિસ્ટમાં આપેલો જ નથી, એટલે જેટલા એરે એલિમેન્ટ્સ છે એમાં 60 ક્યાંય છે જ નહીં. તો શું થશે કે છેલ્લે સુધી છે એ કમ્પેરિઝન થશે, એટલે એ ઓફ અપર બાઉન્ડ માઇનસ 1 સુધી, બરાબર? અહીંયા સુધી કમ્પેરિઝન થશે, પણ ઈચ એન્ડ એવરી ટાઈમ ફ્લેગની વેલ્યુ ક્યારેય 1 નહીં થાય, 0 ની 0 જ રહેશે. શું કામે? તો કે કન્ડિશન ઈચ એન્ડ એવરી ટાઈમ રોંગ થશે, બરાબર?
કન્ડિશન રોંગ હશે એટલે ફ્લેગની વેલ્યુ એઝ ઇટ ઇઝ હશે. તો એઝ એ રિઝલ્ટ એ છેલ્લે તમને શું પ્રિન્ટ કરી દેશે? તો કે એલિમેન્ટ નોટ ફાઉન્ડ. ક્લિયર? યસ ઓર નો? આ અલ્ગોરિધમ બધાને ક્લિયર થયો? હા કે ના? ઓકે ફાઇન. બીજી વસ્તુ, મેં તમને લોકોને સોર્ટિંગનો અલ્ગોરિધમ આના પહેલા કરાવ્યો હતો. એ હતો એસેન્ડિંગ ઓર્ડર સોર્ટિંગ. મેં તમને એવું કીધું કે ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડર સોર્ટિંગ તમારે જાતે લખવાનું છે. હવે તમારે શું કરવાનું છે? ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડરનો અલ્ગોરિધમ લખી એનો ફોટો ક્લિક કરી અને મને સેન્ડ કરવાનો છે વોટ્સએપમાં. તમે જે અલ્ગોરિધમ લખેલો હોય ને એનો. બરાબર? ક્લિયર ધીસ? So today we are going to end our session over here. Okay. Thank you, students.